قال العلماء رضوان الله عليهم التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ظاهرا وباطنا مع استشعار التعظيم لله والهيبة والخشية والرهبة من الله. قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. انتهى. ولن يستطيع العبد ولو كان له ألف نفس إلى نفسه وألف عمر إلى عمره أن يتقي الله حق تقاته وينفق جميع ذلك في طاعة الله ومحابه وذلك ليعيب ومن حمد الله تعالى على عباده جلال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع نجمه. وقد قال أفضل القائمين بحق الله وأكملهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دعائه اعترافا بالعجز عن القيام بإحصاء الثناء على الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قد بلغنا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في ركوع وسجود وتسبيح وتقديس لا يفترون عنه ولا يشتغلون بغيره. فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. وقد قال بعض العلماء إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ من قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض الآية الثانية مبينة للمراد من الآيات الأولى لا ناسخة منها وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فإن الله تعالى وله الحمد لا يكلف نفسا إلا وسعها وإن كان له ذلك لو أراده وأمر به لأن له أن يفعل في ملكه وسلطانه ما يشاء ولكنه سبحانه قد خفف ويسر كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض علم ما في أنفسكم وتخفوه بحسبكم بالله شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. وفهموا من الآية المؤاخذة والمحاسبة حتى على حديث النفس. فقال لهم عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم بألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وألا يحمل عليهم الإصر إلى آخر ما أخبر به عنهم فاستجاب لهم وخفف ويسر ورفع الحرج فله الحمد كثيرا. وبين ذلك عليه السلام بقوله جوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه وحدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يعملوا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Masih di dalam pembahasan takwa kita masih ya kalangan daripada hadis makhluk berbicara dari hal yang paling penting untuk umat manusia bekal yang paling satu-satunya yang harus dicari untuk membawa kita menuju ke akhirat yang bahagia itu cuma takwa. Takwa itu seperti apa kita perlu tahu. Kayak di sini kitab Imam Haddad dari tentang takwa di awal-awal pembahasan kitab ini. Dia mengatakan bahwasanya para ulama semoga Allah meridhai mereka berkata takwa adalah secara tertulis di atas kertas takwa itu adalah ibarat dalam bentuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala istinab nawahi dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun secara batin sambil merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sambil merasa Allah punya wibawa sehingga kita melakukan hal tersebut membawa perasaan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terancam sama ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah hidangkan di dalam bentuk neraka. Ya. Jadi takwa itu adalah memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi pakai batin juga. Bahwa istisyar memaksakan punya perasaan dalam memenuhi perintah Allah. Bawa perasaan saat sholat perintah Allah. Bawa perasaan saat meninggalkan kemaksiatan. Perasaan apa? Takut sama Allah Ta'ala kalau diadab.
diajak temennya minum enggak, diajak temennya transaksi haram di dalam jual belinya tidak, itu perasaannya muncul, mengucapkan kata tidak di lisannya sambil bawa perasaan di hatinya, saya takut sama. Itu namanya takwa. Namanya takwa. Membawa datang ke masjid untuk sholat, hatinya terpaksa, hatinya merasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa Allah itu begitu luar biasa, Allah itu begitu agung, sehingga perintahnya harus didatangi. Saat kita melangkahkan kaki menuju sholat dengan perasaan tersebut, itu namanya takwa. Makanya di sini sebagian ulama tafsir seperti mereka berpendapat di dalam firman Allah yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, maksudnya adalah ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu punya hak untuk ditaati sehingga tidak boleh diselewengkan, sehingga tidak boleh dimaksiati, tidak boleh dilanggar. Itu haknya Allah Ta'ala. Wa yudhkar fala yunsa. Allah juga punya hak, harus disebut, harus diingat, tidak boleh dilupakan. Itu hak daripada atau maksud daripada haqqa tuqatih. Ketika kita melupakan Allah sekejap saja, itu kita tidak sedang bertakwa. Sesaat saja kita melupakan Allah, kita tidak bertakwa. Dalam 24 jam berapa kali kita lupa sama Allah, nah itu persentase takwa kita sama Allah. Dalam satu hari kalau kita tidur bahwa niat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur kita selama 8 jam tidur atau kurang atau lebih, itu bernilai takwa. Makanya di dalam urusan fikih itu kan ada 5 hukum. Hukum tengah-tengahnya ada yang namanya mubah. Ya, hukum mubah itu semua pekerjaan mubah itu bakal dapat pahala kalau diniati dengan niat yang khair. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meraup seluruh pahalanya dari hal-hal yang mubah. Karena ketika kita melakukan atau membawa niat baik di dalam urusan yang mubah, itu adalah bentuk ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya hak tadi yang diingatkan, harus selalu diingat, wala yunsa, tidak boleh dilupakan. Wa yushkar, Allah itu disyukuri. La yukfar, tidak boleh dikufuri. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kasih apapun sama Allah itu bersyukur. Kasih yang baik bersyukur. Kasih yang menurut kita tidak baik, dia bersyukur. Kenapa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Al-Quran Allah berfirman, bisa jadi yang menurut kalian baik justru akan jadi buruk, dan bisa jadi yang menurut kalian buruk itu di mata Allah ternyata baik. Kita anggap musibah kadang-kadang itu hal yang mengurangi ekonomi kita, tsunami, kebakaran, gempa bumi, kehilangan harta, kehilangan semuanya. Kita anggap itu hal yang buruk. Tapi justru menurut Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu adalah hal yang buruk. Karena apa? Mungkin gara-gara harta atau rumah kita itu kan melupakan Allah Ta'ala. Mungkin kalau tidak dikasih musibah, Allah tidak kita ingat. Sehingga dengan adanya musibah tersebut kita ingat sama Allah, itu hal yang baik. Karena memang kita diciptakan untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah, untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud garis besar daripada. Tapi ada penjabaran yang lebih gamblang, ada penjabaran yang lebih lebar lagi. Di sini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, sampai kapanpun hamba tidak bakal bisa untuk hamba walaupun punya 1 miliar nafs, walaupun punya 1 miliar tahun pun, dia tidak bakal mampu sampai kapanpun untuk bertakwa sama Allah sebaik. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu kalimat untuk siapa? Allah kan turunkan ayat itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita membaca kata wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini perintah buat siapa?
Buat hamba yang mana? Ada hamba yang bisa bertakwa sama Allah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya seperti ada. Terus ayat ini seperti gimana sih? Kan memang mustahil. Walaupun Imam Haddad di sini sampaikan, walaupun kita punya 1 miliar nafas, walaupun kita punya 1 miliar tahun umur itu, sekarang tahun aja baru 2. Sebelum Masehi berapa? Ya 1 juta. 1 juta tahun sebelum Masehi ada 5 juta. Ya 10 juta tahun sebelum Masehi. Kalau kita lahir di zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman Nabi yang paling terakhir, umur kita sepanjang itu, untuk bertakwa sama Allah pakai umur segitu bisa kata Nabi Abdullah bin Ali lan tidak bakal bisa untuk bertakwa sama Allah sebaik-baik kamu. Walaupun sampai dia menginfakkan, menggelontorkan seluruh ilmunya, seluruh nafasnya, seluruh umurnya di dalam taat sama Allah Subhanahu wa taala, dalam cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wadzalika li'idhami haqqillah ta'ala 'ala ibadihi. Karena terlalu besarnya hak Allah terhadap Allah sama hambanya ini besarnya luar biasa. Jangankan hak Allah terhadap hamba, atas hambanya, hak orang tua kita saja bisa kita manis. Kita gendong orang tua kita dari mulai kita belajar sampai beliau wafat atau kita yang wafat seumur hidup. Ganti rasa capek ibu saat hamil kita selama 9 bulan itu belum cukup. Ibu yang hamil 9 bulan balas sama seorang anak dengan kebaikan anak gendong ibunya dari mulai balik sampai akhir hayat salah satunya itu masih belum cukup bayar jernih usaha, belum melahirkan, belum susu. Itu haknya orang kif dan haknya Allah Subhanahu. Haknya Rasul saja lebih besar daripada haknya kita kepada orang tua kita. Haknya orang tua kita memang besar, tapi haknya Rasulullah jauh lebih besar. Apalagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disampaikan walaupun kita punya umur 1 miliar tahun, kita tak bakal bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bakal bisa bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakikati. Ayat ini tuh kayak gak selaras sama jati dirinya manusia yang khuliqal insanu dha'ifan. Yang manusia itu diciptakan secara lemah. Kan seakan-akan ayat itu gak selaras. Berarti Allah menurunkan ayat yang gak ada gunanya. Nah ini yang kita. Wali jalali 'azamatillah, juga begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, wa 'ulumi kibriyaihi, dan begitu tingginya kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa irtifai, dan begitu tingginya majdihi, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kedudukan dia yang jadi Tuhan selain Allah. Tuhan itu kedudukan yang gak bakal makhluk manapun bisa mencapai. Kalau ente presiden masih bisa, kalau ente nabi masih bisa. Nabi ada berapa? Ada 1. Apanya? Tapi kalau Tuhan cuman beliau, cuman dan yang Allah yang bisa menduduki kedudukan. Makanya tidak akan ada satupun makhluk yang bisa bertakwa, memenuhi perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, setiap nafas, setiap detiknya selama 1 miliar tahun sekalipun untuk memenuhi hak tersebut, untuk menjalani hak hukumatin, dia bakal mampu. Bukan dalam berga ini Rasulullah SAW sang penegak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, penegak haknya Allah yang paling afdal dan yang paling sempurna, mengatakan di dalam doa. Di dalam doanya beliau i'tirafan bil ajiz. Beliau benar-benar mengaku sebagai ajuz, orang yang tidak mampu. Ajuz itu kalau di pasar Iwan kan artinya nenek-nenek. Ya. Aslinya bukan ajuz, itu artinya nenek-nenek. Ajuz itu artinya adalah orang yang tidak mampu, lemah. Ajuz. Syaibah, kalau yang diplesetkan bahasa Iwan jadi syebe, biasanya diartikan sebagai kakek-kakek.
Syaibah itu arti asalnya bukan kakek-kakek, tapi orang yang sudah tua. Orang yang sudah bukan dari kata syekh. Itu artinya syekh. Najus itu orang yang kita. Nah, di sini Nabi SAW mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk menegakkan pujian kepada urusan puji Allah saja. Nabi itu tidak. Kita memuji Allah itu. Kef kita memuji Allah. Allah Taala pujian kita setinggi tingginya pujian kita itu masih belum sesuai sama realita. Allah itu lebih dari seluruh pujian yang pernah disebut sama makhluk manapun. Makanya Nabi SAW mengaku, aku tidak mampu memuji engkau ya. Dengan doanya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dari afiatmu ya Allah dari hukumanmu. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minka, dari musuh. Kenapa? La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu untuk memuji engkau. Anta kama atnaita, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Anta kama atnaita ala, Allah memuji dirinya sendiri. Yang puji. Kita memuji Allah setinggi-tingginya itu masih belum seperti pujian Allah memuji dirinya sendiri. Nabi saja sekelas Nabi Muhammad SAW merasa tidak mampu hanya dalam urusan memuji. Itu belum urusan sholat, itu belum urusan zakat, itu belum urusan ibadah yang lain, itu belum urusan muamalah, itu belum urusan nikah. Itu belum. Hampir kita itu tidak ada mampu-mampunya sama sekali untuk takwa sama Allah Subhanahu. Jadi kata haqqatu poting, benar-benar tidak ada apa-apanya dari haqqatu poting. Tapi kenapa kok setiap Jumat diucapkan sama khotim-khotim ya? Wasiat takwa yang kita sampaikan di minggu lalu itu hukumnya wajib bagi setiap khotim di khutbah pertama dan khutbah keduanya. Bahkan kalau saat tidak disebut wasiat takwanya hukumnya khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Itu sering kan kita dengar. Kenapa kok kata-kata haqqatu poting ini masih muncul? Belum selesai bahas ini. Waqad balaghat, telah sampai kepada kami bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya malaikat. Allah ciptakan malaikat yang senantiasa ruku', senantiasa sujud, senantiasa mensucikan Allah, senantiasa bertasbih sama Allah dari mulai diciptakan sampai detik. Ada makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Dari mulai diciptakan sujud sampai detik ini masih sujud. Sampai nanti berdirinya kiamat barulah kiamat. Semua yang mati semua akan binasa. Tapi sampai detik ini dia sujud sama Allah. La yaftaruna an wa la yashtagiluna bil. Tidak ada satupun hal yang menyibukkan dirinya selain daripada perintah Allah. Allah ciptakan dia dalam keadaan sujud terus. Ada yang ada semut gigit misalnya, dia tetap bakal sujud. Masalahnya malaikat gigit semut. Kita yang disuruh sama Allah sholat 5 waktu tok, yang cukup waktunya mungkin cuma setengah jam. Untuk mendirikan 5 waktu sholat setengah jam sampai 1 jam. Itu kadang-kadang digigit semut, digigit nyamuk, malaikat, boleh diciptakan sama detik ini. Ada kejadian apapun, ini termasuk akhlak ya. Dulu kita waktu belajar juga diajari yang namanya akhlak. Kalau fudul, yang namanya fudul itu terjadi. Penyakit fudul itu apa? Kepo. Ini sudah merajalela luar biasa di mana. Kepo itu bukan hal yang baik. Nomor satu yang dampak dari orang kepo itu nomor satu, yusinul muru'ah, jatuhkan harga diri, jatuhkan wibawa. Orang kepo dampaknya, dan masih banyak yang lain. Dan karena tidak punya akhlak. Guru lagi ngajar, misal, atau siapapun lagi ada ngobrol di depan kita, terus kita tinggalkan karena ada kecelakaan. Nabi itu pernah ditinggal seperti itu sama sahabatnya lagi khutbah. Nabi lagi khutbah, tinggal sama sahabatnya gara-gara ada rombongan pedagang. Rombongan pedagang. Semua sahabat yang lagi mendengarkan Rasul SAW hampir bubar
Kalau tidak salah yang tersisa sahabatnya cuma 17. Yang tersisa sahabatnya dari ratusan yang benar-benar yang tersisa cuma 17. Yang lain takut tidak kebagian barang bagus yang bisa dijual lagi. Namanya juga orang dagang ya, pengen dapat barangnya yang bagus-bagus biar jualnya gampang. Ini jiwanya sahabat langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Itu nggak punya etika. Kalau lagi ngomong ditinggal, etika. Nah, ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, terus kita berpaling dari Allah saat sholat, tidak etika. Makanya malaikat saat disuruh sama Allah sujud, sujud terus. Tidak berpaling dari sujudnya sebelum ada perintah Allah. Dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengangkat kepala mereka saat sujud. Kalau sujud terus, itu diciptakan sampai sekarang. Yang disuruh tasbih sama Allah, tasbih terus. Itu etikanya malaikat. Juga pernah kami sampaikan para sahabat etikanya saat mendengarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di kalangan para sahabat saat mendengarkan sampai diibaratkan ka'anna ala rusi tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Kalau ada di atas kepala kita, jadi kalau kita gerak itu kan burung apa? Para sahabat ketika mendengarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, itu kepala mereka benar-benar tidak ada gerak, atau goyang gini, noleh kanan noleh kiri. Mau Rasul ngomongnya 1 jam, mau ngomong Rasulnya 1 menit, mau ngomong Rasulnya setengah jam, ya sama sih. Itu akhlak para sahabat yang harusnya kita tiru. Walaupun cuma nggak banyak banget ya. Setidaknya kita itu punya istisyar. Yang namanya takwa itu yang paling penting di hati. Khasyahnya kita tadi sama rasa takutnya kita. Nah itu udah ta'zimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati itu lebih penting daripada anggota kita yang mengekspresikan ketakwaan batin tadi. Nah, mereka para malaikat yang melakukan hal tersebut, faedah kan yaumul qiyamah yaqulu, saat hari kiamat mereka berkata, Subhanaka wa lakal hamdu, maha suci engkau ya Allah dan bagimu pujian-pujian. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak kenal engkau ya Allah sebagaimana mestinya kami harus kenal engkau. Wala abadnaga haqqa ibadat, dan kami tidak menyembah engkau ya Allah dengan sebaik-baiknya sembah. Malaikat yang sujud dari diciptakan sampai kiamat itu mengaku saya tidak bisa ibadah sama engkau dengan sebaik-baiknya ibadah. Nah, kita haqqa tuqatih pun berarti bukan untuk malaikat. Malaikat pun mengaku tidak mampu untuk bertakwa sama Allah. Terus gimana? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih tadi mansuhun, hukumnya sudah mansuh. Mansuh itu apa? Dalam pelajaran fan bidang ilmu ulumul Quran kita akan menemukan satu bab bernama An-Nas wal Mansukh. Ayat Allah itu ada yang sudah terhapus. Ada, kalau ayat sudah terhapus, bahasa Arab yang terhapus itu mansukh. Nasikh itu ada yang menghapus. Nah, ayat-ayat Allah itu ada yang sudah terhapus, tapi terhapusnya juga sama ayat yang lain. Gak bisa ayat dihapus oleh hadis, itu gak bisa. Tapi kalau hadis, pelajaran nasikh mansukh-nya beda. Tapi kalau ayat Allah, firman Allah, Al-Quran, itu ada pelajaran nasikh mansukh. Nah, masalah mansukh ini pun masih berbeda. Ada mansukhul hukum dunar rasul, ada mansukhul hukum, ada mansukhul rasul dunar hukum, ada mansukhul rasul. Yang pertama dihapus ayatnya, tapi tidak dihapus hukumnya. Ayatnya sudah tidak ada. Nanti buka di Al-Quran, ayatnya sudah tidak ada. Tapi itu pernah turun sebagai ayat Al-Quran. Sekarang sudah tidak ada, karena sudah dihapus. Tapi hukumnya masih ada. Apa itu? Ayat Allah berbunyi sudah ada di Al-Quran.
Wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki yang sudah menikah maupun perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya albattah sama-sama. Dan surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat ada. Tapi itu pernah turun sebagai ayat Al-Quran yang sudah dihapus. Yang dihapus rasamnya, tulisannya, tapi hukumnya sampai sekarang masih itu. Hukum fikihnya kalau zanil muhsan, pezina yang sudah menikah, itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi kalau yang zina bukan muhsan, yang zina itu bukan orang yang sudah menikah, hukumannya beda. Tapi kalau pezinanya adalah orang yang sudah menikah, dirajam sampai itu kan hukum fikihnya masih ada seperti itu. Ayatnya sudah ada, tapi hukumnya masih ada. Ada lagi yang dihukum ayatnya sama hukum, ayatnya dihukum, ayatnya dihapus, hukumnya sudah dihapus. Yang di sini itu yang dihapus hukumnya toh, ayatnya masih ada. Ya kan? Karena mustahil. Kapan hamba itu bisa menyembah Allah? Kapan hamba itu bisa bertakwa kepada Allah sebaik-baiknya dengan takwa mungkin ada? Tidak ada. Mustahil. Maka hukum bertakwa sama Allah setakwa-takwanya itu dihapus. Tapi ayat ini tidak dihapus. Ada hikmahnya. Kenapa ayat itu dihapus hukumnya, tapi tidak dihapus ayat tulisannya? Kenapa? Hikmahnya diantaranya adalah supaya kita itu dapat pahala. Ayat Allah ya tetap ayat Allah. Ya, kalau kita baca dapat pahala. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa mim harf, wa lam harf wa mim harf. Saya tidak pernah mengucapkan, kata Nabi SAW, saya tidak pernah mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu, lam satu, mim satu, wal harfu bi asyri hasanat. Wal harfu bi asyri hasanat atau kama qala Rasulullah SAW. Dan satu huruf diganjar sama Allah 10 baik. Kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dalam huruf, walaupun hukumnya tidak berlaku, tapi saat kita baca dapat itu hikmahnya. Nah di sini dikatakan, ini menurut beberapa tafsir ya mutlak. Jadi sebenarnya ada 3 tafsir yang kami kumpulkan, tapi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini menulis atau memaparkan cuma 2 tafsiran saja. Tafsir yang pertama itu tadi, ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu mansukh, sudah dihapus. Ayat yang menghapus mana? Kan selalu ada ayat yang menghapus. Dalil hukumnya dalil pelajaran nasikh mansukh ini ada apa? Ada. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan manansakh ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Lan ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Lan ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi waliyyin wa la nasir. Turiduna panjang. Yang pendeknya, manansakh, apapun yang kami hapus min ayatin, dari satu ayat, aw nunsiha, atau kami lupakan, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan ayat yang lebih bagus, aw mithliha, atau yang serupa. Berarti ada yang dihapus dan yang menghapusnya pasti lebih baik atau yang serupa. Dalilnya ada, pelajaran nasikh mansukh itu ada dalilnya. Jadi bukan berarti sahabat korupsi ayat seperti tuduhan beberapa organisasi, ya, beberapa ormas, beberapa aliran, sahabat dituduh sebagai koruptor ayat Al-Quran, koruptor huruf-huruf Al-Quran. Tidak korupsi, ada hukumnya, ada dalil. Ya, Nabi SAW sendiri yang mencetuskan penghapusannya, dan yang mencetuskan ayat mana yang menghapus ayat itu, Nabi SAW sendiri. Cuman tuduhan-tuduhan yang serius tersebut benar-benar di luar nalar manusiawi, di luar nalar hukum, di luar nalar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ikuti cerca, caci maki kepada para sahabat.
Ayat yang menghapusnya adalah ayat yang menghapusnya ada surat At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Tafsir yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dihapus sama fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Ini tafsir yang pertama. Wakala ba'duhum, tafsir yang kedua. Al-ayatul tsaniyah mubayyinatun lil murad min al-ayatil ula. Tafsir yang kedua ya mengatakan ayat yang kedua atau bertakwalah kepada Allah semampunya tadi itu bukan yang menghapus ayat bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin, tidak menghapus. Cuma ayat kedua tersebut menerangkan bagaimana cara kita bisa melakukan ayat yang pertama. Jadi kalau kita mau ke ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu lewat jalan pertama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha atau semampunya. Nanti setelah itu akan nyampe kepada bertakwa semaksimalnya takwa. La nasikhatul lah, bukan sebagai ayat yang menghapus. Ini sebagian tafsir yang kedua ulama mengatakan seperti itu. Wa hadha huwa shawab. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, penafsiran yang kedua ini yang paling benar. Insyaallah ta'ala. Jadi ayatnya tidak terhapus hukumnya maupun ayatnya jelas masih ada. Bahkan hukumnya kata Imam Haddad tidak terhapus. Cuman cara menjalaninya pakai ayat yang ada di surat At-Taghabun tadi dulu, ayat 16 dengan perintah Allah bertakwalah kalian kepada Allah semampunya dulu. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamd. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginya segala pujian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak punya ayat yang berbunyi Allah tidak memaksakan atau Allah tidak memaksakan hamba melebihi daripada kemampuan. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih secara nalar itu di luar kemampuan manusia. Allah mengatakan Allah tidak nyuruh hamba untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Berarti kalau tafsir yang kedua mengatakan ayat ini tidak dihapus, berarti ada kemungkinan kita itu bisa bertakwa sama Allah semaksimal mungkin. Ada kemungkinan. Wa in kana lahu dzalik law aradahu wa amara bihi. Kalau dia mampu, dia bakal bisa melakukan itu. Li'anna lahu ayyaf'ala fi mulkihi sultanihi ma yasha. Karena Allah itu punya kuasa untuk melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Walakinnahu subhanahu, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassar. Allah itu sudah meringankannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum." Allah itu ingin untuk memudahkan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengerti manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Jadi tidak mungkin kita itu dibebani sama beban yang berat. Yang membuat berat saat kita terbebani itu apa sih? Allah kan klaim Allah itu tidak bakal membebani kita dengan beban yang begitu yang kita tidak mampu. Tapi sejauh ini yang kita rasakan kok kita kayak tidak mampu kena penyakit, tidak mampu kena musibah itu, tidak mampu ketinggalan ini, tidak mampu kehilangan itu. Itu yang kita rasakan sejauh ini. Yang membuat berat itu bukan perintah Allah, tapi yang membuat berat adalah nafsu kita yang menghalangi kita dari Allah. Penyebab utama adalah semuanya menjadi berat adalah nafsu. Ketika kita nganggap semua ujian itu berat, nafsu kita yang sebenarnya menginginkan yang lebih. Sehingga ketika beban itu datang, nafsu itu merasa datang musibah, datang beban, kita merasa saya tidak mampu. Sehingga ada yang sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Itu bukan dia tidak mampu, tapi nafsunya yang sudah benar-benar tidak mampu, sudah benar-benar lemah, sudah benar-benar kalah sama syaitan.
Jadi Allah bikum yusra. Allah itu menginginkan hal yang mudah bagi kalian. Pada yuridu bikum yusra. Tak kepingin yang susah-susah. Tak mampu sholat berdiri itu Allah. Tak mampu puasa ya. Allah dalam suatu saat berlalu. Kalau masih tak mampu dia bayar pakai. Macam-macam. Mampu haji berangkat, tak mampu tak usah. Zakat 2,5%. Ada kan zakat 25%. Ada zakat yang sampai 10%. Ada. Semuanya menjamin. Hanya kita yang merasa berat, masalah kenapa nafsu? Nafsu. Itu dua tafsir. Ada lagi satu tafsir. Mungkin ada. Bernamanya aja. Ada lagi satu tafsir. Bahwasanya ayat ya ayyuhalladzina amanu billahi haqqa tuqatih itu untuk urusan lain, dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha fattaqullaha mastata'tum itu untuk urusan yang berbeda. Dalam urusan apa? Untuk urusan yang bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, itu untuk urusan larangan Allah. Sedangkan bertakwa kepada Allah semampunya itu dalam urusan perintah Allah. Beda. Kita di tafsir yang ketiga, kita diminta sama Allah benar-benar bertakwa dalam urusan maksiat, dalam urusan larangan. Harus benar-benar dijauhkan. Satu, kalau urusan perintah boleh, ya kayak tadi, tidak mampu diri, sholatnya tidak mampu diri, gitu, tidak mampu duduk, lempar, tidak mampu kelentang, isyarat, tidak mampu isyarat. Ya nanti suatu saat kalau mampu digodok, kalau tidak mampu, ya wis, memang tidak jadi kelar. Agil, kayak agil, tidak berakal. Ya, ada. Ya, begitu juga ini didikan. Allah juga mengajari kita untuk mendidik siapapun yang kita Allah wajibkan diri kita untuk mendidik anak kita misalnya. Kalau kita nyuruh anak kita ringan, tapi dalam urusan larangan Allah yang dijalani sama anak-anak kita harus keras. Kita harus syadid. Ketika anak kita nyolong, kita harus benar-benar syadid. Nabi SAW mengatakan lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad lagatak dia. Kalau anak saya Fatimah nyolong, mustahil, naudzubillah, pasti akan aku putus tangannya. Urusannya adalah larangan Allah. Anak kita kalau sampai melanggar syariat Allah, kita harus keras, Tapi ketika anak kita melakukan perintah kita yang dasarnya juga dari perintah Allah, agak kesulitan, boleh kita didiknya dengan otot lemah lembut. Karena ini juga Allah Subhanahu wa taala gunakan metode penafsiran yang demikian. Ini juga bagus. Masalah perintah Allah boleh lah. Orang tidak taklim, apa? Tidak datang taklim, tidak apa, yang penting cuma maksiat. Tidak datang pengajian, tidak apa, yang penting jangan maksiat. Kan gitu. Intinya di situ. Tapi kalau ente datang taklim masih maksiat, tidak usah taklim, lebih bagus, yang penting jangan maksiat. Intinya di situ. Meninggalkan larangan Allah itu lebih afdal daripada memenuhi perintah. Makanya sabar itu terbagi tiga. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari larangan Allah. Kita tidak maksiat, nilai kesabaran tertinggi yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan berikut. Yang kedua, sabar terhadap perintah Allah. Kita disuruh sholat istiqomah, kan butuh kesabaran. Istiqomah, datang ke masjid, ya, zakat mengeluarkan, pakai kesabaran. Bisa ditawar, pakai ilmunya, ngitung dulu nisabnya sudah halal atau belum, pakai kesabaran. Itu nilai kesabarannya, nilai itu nomor 2. Sabar yang ketiga, nilainya paling sabar pada musibah. Sabar pada musibah kehilangan. Itu sabar, bagus, cuman nilainya masih terlalu rendah. Nilai yang tertinggi sabar dan maksiat. Makanya beruntung kita yang diselamatkan sama maksiat. Di rumah tidur lebih afdal daripada buka HP maksiat. Di rumah tidur lebih afdal daripada keluar melihat Allah. Selamat dulu. Selamat. Nongkrong kepengennya
diajaknya maksiat, tapi kita bisa nahan diri, itu bagus, pahalanya besar. Makanya orang-orang yang tahu tentang keadaannya di akhir zaman sebenarnya dia bisa bersyukur yang luar biasa, karena pahala yang potensi pahala yang bakal dia dapatkan lebih besar daripada kalau orang-orang terdahulu. Ketika dia bisa menahan hawa nafsunya sama seperti para orang-orang terdahulu menahan hawa nafsunya, itu nilai pahalanya mereka sama kita beda. Mereka sekitarnya banyak maksiat, sedangkan kita sekitaran kita mulai mata maksiat, ya. Gerak tangan kanan maksiat, gerak tangan kiri maksiat, kanan kiri depan belakang atas bawah maksiat semuanya. Dan kalau kita tidak maksiat, syukur luar biasa besar. Qala Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan di dalam kitab Ihya, saat turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu belum yang bersyukur ataupun yang kami tampakkan di dalam diri kamu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan hisab. Semua yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan akan dihisab sama Allah. Ayat Al-Baqarah yang terakhir ini populer sekali. Saat turun ayat ini, kata Imam Ghazali, saat turun ini syaqqa dzalika 'ala ashabi Rasulullah. Para sahabat merasa syukur. Perintah apa? Mereka pikirannya tuh akhir. Kalau dihisab sama Allah urusan yang kelihatan, oke. Tapi kalau urusan batin, aku pernah batin iki wong irwi kok miring sebelah misal dihisab sama Allah, padahal batin toh. Ini yang sahabat aku. Padahal cuma tersirat di dalam hatinya kalimat-kalimat yang menjelekkan manusia sekitarnya. Cuma di hati, tidak diucapkan tulisannya. Ini sahabat di ayat ini mengatakan semuanya bakal dihisab. Sahabat takut. Ayat ini turun, wah, sahabat langsung takut. Faja'u ilaih. Kemudian para sahabat langsung demo, protes. Demo itu sudah ada ya. Demo itu sudah. Ini demonya para sahabat-sahabat pecinta akhirat. Rasulullah SAW tuntutannya supaya urusan akhirat ringankan urusan akhirat kami. Tulisannya misalnya orang lebih di Indonesia kan turunkan minyak, turunkan sembako. Kalau di zaman sahabat turunkan, ringankan beban kami di akhir. Mereka berkata, ya Rasulullah, kullifna ma la nutik. Kami diberi beban sesuatu yang kami tidak mampu, ya Rasulullah. Kalimat itu keluar karena mereka memahami ayat ini dengan pemahaman berikut. Al-mu'afadah wal muhasabah. Mereka bakal dihisab hatta ala hadithil nafs, bahkan sampai urusan batin. Kita sampaikan ya, dalam urusan batin bakal dihisab. Itu pemahaman yang didapat sama para sahabat. Faqala lahum alaihi salam, dan Rasulullah bersabda pada para sahabat yang protes dan yang dibuat tadi, aturidu, hai para sahabat, kalian itu mau sama kayak Bani Israil? Kalian mau sama kayak Bani Israil? Di mana Bani Israil saat turun ayat-ayat kepada Nabi mereka, Bani Israil mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, tapi kami tidak mau taat. Kami dengar, tapi kami mau maksiat, tidak mau nurut. Tahu perintahnya Allah, tapi tidak mau. Ini kan Bani Israil seperti itu. Walakin kul, kata Rasulullah SAW, saya mau seperti Bani Israil yang mengucapkan sami'na wa ata'na. Akan tetap diucapkan sami'na wa ata'na. Wis to, nurut to. Kami dengar, kami taat. Diperintahkan sama Allah, iya, kami dengar dan kami taat. Ghufra apa? Sami'na wa ata'na ghufranak. Yang penting ya Allah, kami dengar, kami taat, ghufranak. Allah yang penting ampunono kalau ada luput.
Kami dengar, kami taat, kami sholat ya Allah. Tapi kalau ada luputnya, kita nggak khusyuk, kelebat, kita garuk-garuk kaki saat digigit nyamuk, maaf ya Allah. Ini yang kita yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurut sama Allah. Kalau memang ada kekurangannya, ya ghufranak ya Allah. Ampun aku ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Kepadamu lah kami akan kembalikan. Ampunilah. Faqalu dzalik. Akhirnya para sahabat mengucapkan hal tersebut. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Faqalu dzalik. Setelah sahabat mengucapkan kalimat tersebut, fa'anzalallah. Allah menurunkan satu ayat lagi. Amanar Rasul. Ar-Rasul Nabi Muhammad SAW telah beriman bima unzila ilaih, terhadap ayat yang diturunkan kepadanya mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin sekitarnya. Maksudnya para sahabat yang di Rasul sama orang-orang mukmin beriman sama Allah sama ayat ini. Perintahkan sama Allah. Allah mengatakan Allah akan hisab semuanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi para sahabat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kemudian Allah kan berikan clue. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat selanjutnya kan ada clue dari Allah. Tidak ada. Dulu seorang hamba melebihi dari batas. Maka sih. Hama kasabat wa alaiha ma kasabat, panjang dalam ayat saya. Isinya keluhan manusia saja. Isinya keluhan manusia. Sehingga Allah perintahkan kepada manusia yang suka pesta pasrah semua sama Allah, minta ampun. Maka kita sedang mengeluh, pasrahkan semua sama Allah, istilah. Semua insya Allah akan berakhir pada waktu. Semua insya Allah akan diselesaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik. Maka dari keangun, akhirnya diceritakan hal tersebut kepada para sahabat. Wa ma ba'dahu min du'aihim, kenapa yang terjadi setelahnya daripada mereka, Allah yu'akhidhum bil nisyan, supaya mereka tidak dihisab untuk urusan nisyan, urusan lupa, wal khata', dan juga untuk urusan salah. La yu'akhidhum nafsan bima sa'alaha maksabu 'alaiha maksabat rabbana la tu'akhidna. Ini kan permintaan mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina. Jangan engkau hisab kami ya Allah, jangan engkau balas kami terhadap sesuatu yang kami lakukan karena kami lupa. Au akhtana, atau kami lakukan karena kami salah. Beda ya. Salah sama ngeyel. Jadi orang melakukan kesalahan berat dimaafkan. Tapi kalau orang melakukan pengeyelan, beda. Sama hak yang pakai itu bakal dapat hak yang berbeda sama orang yang melakukan sama kesalahan. Bahkan dalam urusan pembunuhan sekali, kalau salah kau ampuni. Ada ayat ya, man qatala mu'minan muta'ammidan fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa ay yasaddaqu, panjang. Di antaranya, man qatala mu'minan, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin qata'an secara salah, rencana cuman gojekan, bercanda, lempar sendal pada teman, kena kepala, terus tahu-tahu mati. Ini kan tidak sengaja. Macam itu hukum pembunuhan. Ya. Apa dia dianggap membunuh? Tidak. Makanya dalam hukum otopsi itu perlu sekali faktor apa yang disebut membunuh korban. Dari seluruh lukanya, mana yang disebut lukanya tersebut adalah sebagai pemicu matinya orang yang diotopsi. Tujuannya mengetahui luka yang tadi pemicu kematian ini datangnya karena sengaja atau tidak sengaja, biar ketahuan. Kalau sengaja hukumannya akan beda sama yang kalau tidak sengaja. Itu penting dalam hukum Islam, yang seperti itu penting karena hukumannya beda. Kalau membunuh sengaja, balasannya kan dibunuh. Tapi kalau membunuh tidak sengaja, fatahriru raqabah, membebaskan satu budak perempuan yang mukmin. Dan masih ada lagi beberapa
dia yang perlu dia bayarkan. Wala yahmila alaihimul isir ila akhiri ma akhbaru bihi anhum. Permintaan-permintaan itu ya. Akhirna nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan kami beban seperti bebannya orang-orang terdahulu kami. Orang terdahulu punya beban yang paling berat diantaranya apa? Salah sedikit langsung turun. Salah sedikit langsung turun. Umat Nabi salahnya berapa kali? Tak turun. Korupsinya berapa T? Sampai detik ini masih belum dianggap 500 T berapa batang emas itu masih belum dianggap loh. Kenapa? Karena ini permintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah difastajabah, yang sudah diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan yang mewakili dari semua umat Nabi yang diucapkan sama para sahabat. Wa khaffa fastajaba lahum, Allah istijabai doa mereka, wa khaffaf dan diringankan, wa yassar sama diringankan, wa rafa'al haraj dan diangkat bebannya. Falahul hamdu katsira. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala ujian yang banyak. Bayyana dzalika alaihi salam biqaulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang apa saja yang diberikan rukhsah, diberikan ampunan dalam hukum Islam ya. Antaranya adalah wujub mizani ummati, diperbolehkan atau dianggap gak masalah terhadap umatku kalau orang itu melakukan sebuah al-khatar, kesalahan, buat isyan karena lupa. Orang tidak sholat karena lupa jamnya sholat. Kalau memang benar-benar lupa, ya tidak bakal diadab sholat. Tapi kalau lupa karena memang cari lupa, ada yang sengaja main PS dan jam-jamnya sholat, itu kan cari lupa. Dari mulai jam 11 main PS, tahu-tahu jam 3 coba ada. Ini itu namanya cari lupa, beda ya. Cari lupa sama lupa beneran, beda. Mastukrihu alaih. Dan yang ketiga yang dianggap gak masalah adalah kalau dipaksa. Dan ini ada syarat-syarat. Mukroh, kalau bikin namanya mukroh. Mukroh itu punya syarat. Antaranya yang maksa harus punya power lebih dari yang dipaksa. Tidak mungkin yang dipaksa punya power lebih dari yang maksa terus nurut. Saya dipaksa sama anak saya untuk tidak sholat sama Allah, bisa? Tidak bisa. Tapi kalau pemuka kaum kafir Quraisy yang punya senjata, punya kuasa, punya keinginan untuk membunuh para sahabat yang sudah memeluk agamanya Nabi Muhammad, memaksa mereka untuk kafir, mengucapkan kekufuran sama Allah, terus mereka ada yang mengucapkan kalimat yang busuk, itu tidak apa-apa. Pernah terjadi di zamannya sahabat yang begitu agung bernama Ammar bin Yasir. Siapa yang nggak kenal sama Ammar bin Yasir? Dia punya ibu menjadi syahidah pertama di dalam agama Islam. Di mana Ammar bin Yasir itu sama orang tuanya dulu disekap sama kaum kafir Quraisy saat Nabi mulai mendakwahkan agama. Disekap, diketahuan, dipaksa sama kaum kafir Quraisy untuk keluar dari agamanya Muhammad. Apa yang terjadi? Ayahnya Ammar, ibunya Ammar diadab. Ayahnya Ammar diadab. Di antara adabnya yang paling pedih di mata Ammar adalah dia melihat ibunya diadab di depan matanya, dan setelah diadab dibunuh dengan cara yang begitu jelas. Maaf, ditusuk kemaluannya pakai bom di depan mata anaknya sendiri. Jadi pertama di dalam agama Islam. Kemudian ayah diadab dengan adab yang begitu dahsyat sampai akhirnya dua orang ini, ayah orang tua Ammar bin Yasir ini mati, dua-duanya tetap berpegang teguh sama agamanya Nabi Muhammad. Yang ketiga Ammar bin Yasir, ayo kamu mau seperti itu orang tua kamu, kalau mau seperti itu orang kamu, ayo ada pelan-pelan sampai kamu benar-benar keluar dari agama. Apa yang terjadi? Ammar bin Yasir tidak menolak permintaan kaum muslimin.
Ya, saya keluar dari perguruan, lepaskan mantan biasa, kasih jabatan. Itu orang biasa, pulang nangis. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kejadian itu, hujam baju, kayak di mana-mana, tengah-tengah para sahabat yang lain. Kafar Ammar, Ammar bin Yasir sudah kufur, Ammar bin Yasir sudah murtad, keluar dari agama Islam. Nabi dengar, saat Nabi dengar, Nabi tidak komen. Ketika Nabi tidak komen, turunlah ayat Subhanahu wa Ta'ala yang membersihkan tangannya Ammar bin Yasir. Ayatnya ada satu kata yang krusial itu, mereka orang-orang beriman hatinya mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai sama yang ada di batinnya. Maksudnya apa? Batinnya beriman, tapi lisan yang mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai. Jadi kalimat kufur, tapi batinnya tetap iman. Itu mensucikan Ammar bin Yasir dari perbuatan kufur. Bahkan murtad pun diampuni sama Allah kalau terpaksa. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya, jadi yang memaksa harus punya apa? Power. Boleh apa enggak? Kayak diantaranya orang sholat, depannya ada kobra, dibatalkan sholat, nanti lanjut sholat, nanti sujud, mana tuh misalnya kobra? Pilih seperti orang tuanya Ammar atau seperti Ammar. Kalau sholat terus dilanjutkan seperti orang tuanya Ammar. Tapi kalau batalkan sholat seperti Ammar bin Yasir, mana ini dilanjutkan? Terserah. Batalkan sholat boleh, tidak batalkan ya bu, ya boleh. Kalau tidak batalkan tapi resikonya mati. Nah, ada usul fikih yang mengatakan kalau resikonya adalah kehilangan nyawa, maka resiko itu tidak boleh diambil. Resikonya adalah kehilangan nyawa, maka resikonya tidak boleh diambil. Tapi kalau resikonya kehilangan harta, ini khilaf. Lebih baik ngambil resiko kehilangan harta. Misal lagi sholat, kita naruh tas di depan, isinya duit 1 M, sisa duit kita cuma 5. Terus kita batalkan karena ada orang mau nyuri, atau tidak kita batalkan? Tas kita 1 M, curi sama orang, kita lagi sholat, batalkan sholat itu dosa besar. Tidak boleh. Taruh. Tapi kalau batalkan karena ada yang nyuri boleh. Mayoritas ulama mengatakan, jadi kalau yang resikonya adalah nyawa, mutlak boleh ya, malah lebih diutamakan. Yang kedua, harta, ini juga boleh. Nah, kalau hartanya yang remeh, kayak jemuran, lagi sholat, jemuran hujan, remeh, nah, itu tidak perlu kita batalkan sholat. Tapi kalau harta yang benar-benar dibutuhkan, ya boleh Mbak, batalkan. Bahkan lebih diutamakan untuk membatalkan sholat tersebut. Ini hukum-hukum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang terakhir, wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Terakhir yang tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa adalah apapun yang tersirat di dalam hati selama masih belum terucap ataupun diamalkan. Hati kita sombong. Hati kita sombong. Tapi lisan kita tidak pernah berlaku sombong sama orang lain. Perbuatan kita tidak menampakkan kesombongan sama orang lain. Itu tidak bisa. Batin kita hasud, tapi kita tidak pernah merugikan orang lain karena hasud itu. Batin kita hasud, tapi kita tidak pernah nyela orang karena hasud tersebut. Maka rasa hasud tersebut tidak dihisap sama Allah. Cuman penyakit hati tetap punya dampak negatif. Dan berarti tidak punya dosa, tidak dianggap dosa, bukan berarti tidak ada dampak negatif. Tetap ada dampak negatif. Nah, namanya manusia, musuhnya kan badan, setan, nafsu, ya, besar-besar. Tidak satu musuh. Lalu jaga hasud biar tidak keluar, ada.
Makanya kalau ada hasut, ya cepat-cepat dibuang. Kalau ada sombong, cepat-cepat dibuang. Kalau ada lihat, cepat-cepat dibuang. Walaupun pisang belum mau, walaupun anggota tubuh belum mengekspresikan, tapi harus cepat-cepat ditanggulangi karena itu dampaknya mengerikan. Nah, mungkin batasan kita selesai sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Tanya seputar takwa. Kalau seputar habaib, ada yang bertanya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita sedikit membahas ayat sisanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nanti di sini ada kalimat tidak terbiar. Memang kalian bisa pilih mati. Kalimatnya tidak. Kalau Allah kan perintahkan kita untuk jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, memang kita bisa pilih mati dalam keadaan apa? Bisa. Tidak bisa. Walaupun kita punya kekuasaan seperti apapun, kita milih mati dengan cara seperti yang kita inginkan, tidak bisa. Tidak bisa. Ada itu, ada gas. Makanya Imam Haddad kalau dalam ratibnya dia mengatakan ya dalam jalan luar ikrar, ambilna ala tidak Islam, bacanya berapa kali? 7 kali lebih banyak daripada pikir-pikir yang lain. Alasannya apa? Karena alasannya ini yang tertutup najil apa itu yang bisa mematikan kita dalam keadaan Islam dan cuma Allah. Cuma Allah. Siapa yang bisa jamin dirinya mati husnul khotimah? Ada. Yang bisa memberikan itu semua cuma Allah. Makanya mintanya sama Allah sering-sering lebih sering. Beliau bacanya tidak sekali, tidak 3 kali, tidak 4 kali, 7 kali. Dan jalan dengan ayat yang maha penyayang, taat Tuhan yang besar dan kemuliaan. Amitna, matikan kami ala dinin Islam, pada agama Islam. Dikir-dikir tersebut, dan dikir-dikir yang diambil dari Al-Quran, bukan dikir-dikir buatan remeh. Segini pertanyaan, ada soal? Kalau tidak ada anggarannya ada sebenarnya ada ada Jar ada pertanyaan ada tadi alam mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mungkinnya sebesar-besarnya semoga lanjut dan yang lain akan melanjutkan. Assalamualaikum.